देखो इन्हां किसानां दे उपर किन्नी उम्र आ तुहाडी? 65 साल की उम्र है जी। 65 साल आ गोले दी मेहरबानी हो गई हाँ जी, गोले की मेहरबानी है जी। और देखो माता हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं, ठीक है? ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है? गरीब कैसे अपना पेट पाल है? किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुंचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। जो तो गुंडा है गुंडा, प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जाग गया ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगा होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद। पूनम चौधरी साडे नाल आ, असीं गल कर रहे हैं जिस तरीके दे हालात बने हुए ने, ये हालातां नूं देखदे होए कि सामने जो मंजर आ की दिखाई दे रहा 2020 दे विच भी यही हालात बने सी। देखो इसका देख, अरे वो क्या है? राजा देश की रक्षा करया करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सवाल लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों समावेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो उनका नाश जा और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तो उनको सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़का खाओ अकेले हरंड मलंगे, ठीक है? नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बटन। फिल्टर है पड़ेंगे, हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देख के 2024 में आन की बात देख के उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे वल जा रहे ने। ये तस्वीरां तुहाडे नाल असीं साझियां कर रहे हैं, खनौरी बार्डर दीयां तस्वीरां ने। तो तुसीं देखो कि किस तरह के जो हालात ने वो बने हुए ने। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने, तुसीं देखो कि पिछे भी जिहड़े किसान ने वो ट्रैक्टर ट्रालियां लैके अगे वल कूच कर रहे ने। ऐलान जो कि आगूआं दे वल्लों कीता जा रहा, तो देखो कि ये फसलों की लड़ाई लड़न दे लई अगे जा रहे ने, नस्लों की लड़ाई लड़न दे लई अगे जा रहे ने। जो मंजर इत्थे दिखा रहे हैं वो मंजर 2020 की तरह एक बार फिर जो फायरिंग हो रही है, गोलियां ते गोले दागे जा रहे ने। तो ये तस्वीरां तुहाडे नाल खनौरी बार्डर दीयां साझियां कर रहे हैं। अफसोस हुंदा कि तस्वीरां तुहाडे नाल पंजाब हरियाणा बॉर्डर तो साझियां कर रहे हैं। तो असीं तुहाडे नाल ये तस्वीरां दे जरिए बहुत कुछ जिहड़ा कि साझा करना। ਤਾਂ किसान आगू काका सिंह कोटडा खड़े हुए ने, तो असीं गल करन दी कोशिश करांगे। कोटडा साहब, हालात उही ने 2020 वाले जो पहलां दे हालात सी उसे तरह के हालात ने इस बार भी? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਆ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना, तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है।
अगर वो एक घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है गरीब कैसे अपना पेट पाल है किसान खेती के कारण पेट पाल है कहाँ के रहने वाले हैं यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ जींद हरियाणा की और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुंचेगा जो एक पल के लिए हम ना कमजोर कर सके हम ना अंधे कर सके है लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता यो तो गुंडा है गुंडा प्रधानमंत्री कौन है अरे भी तुम नहीं जागे ने ईब तो आड़ा गोला बगाओ थारे घरा पे गोला बगाओगा मोदी सरकार मुर्दाबाद ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ देखो इसका देख अरे वो क्या है राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सवाल लाग रहा है फिर भी वो तो साल राज कर रहा है हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों आसमावेगी बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब मैं तो का नाश जा और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया मैं तो सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां उठाओगा घर पे गोले गिरेगा इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू ना इनका गऊ ना बहू अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले अकेले हरन मलेंगे तोड़े बिना कतई नहीं हटते तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में फिल्टर हाथ पाड़ेंगे हाँ तोड़ के कोई नहीं छोड़ता है इसने मजदूर एकता जिंदाबाद और आन की बात देखे 2024 में आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती क्या कह राम लिया तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था वो कौन राम ने लाने वाला राम ने वो ले रखा है अरे राम तो युवा ट्रैक्टर ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ वैसे साडे पीछे किसान आउण लग रहे ने कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा। हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ। जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? और भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगाओगा। जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो
ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 10 साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा, और इस बीच में तो ब्याह नहीं गया। मैं तो सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरन मलंगे, ठीक है नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पड़ेंगे, हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आड़ की बाढ़ देखे 2024 में, आड़ की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था। वो कौन राम ने लाने वाला, राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वह घर परिवार बसांदा ना अपने बेटा बड़का न पाड़ा, गरीब में जो कर हम गरीबी में रहना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भाइयों की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सके, हमने अंधे कर सके है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा। प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। हरियाणा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 10 साल राज कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी, कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तेन को नाश जा, और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह नहीं गया। मैं तेन को सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक एक हाथ के चल लेंगे।
और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू है ना, इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा है। इनके ये तो पड़ का खावे अकेले अकेले हरन मलंग। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हटा देंगे। हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देखे 2024 में, आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर एसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ये तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ कर रहे हैं, खनौरी ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ किस तरह ਦੇ जो ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, में देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना, नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में, जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भाइयों की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है, और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा। प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। हरियाणा का नहीं खोली तो जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद। ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 2 साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी, कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तेन को नाश जा, और इस बीच जन्म में तो ब्याह नहीं गया, मैं तेन को सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो, और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां उठाओगे घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू है, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे, ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर है पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बाढ़ देखा 2024 में, आन की बाढ़ देखा उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह मैं राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लेने वाला, राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो हुआ ट्रैक्टर ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार रुपये ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ
ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो इन्हें ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से? देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है? गरीब कैसे अपना पेट पाल है? किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा। प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जाग गया ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगा होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है? राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों समावेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो उनका नाश जा और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तो उनको सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां उठाओगा घर पे गोले गिरेगा। इनका तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले है रंड मलंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बटन। फिल्टर है पड़ेंगे। हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देख के 2024 में आन की बात देख के उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन है राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ
ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ
ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं, ठीक है। ऐसा तो खट्टर है ना, तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की, और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घर पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों आसमावेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा, और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया, मैं तो सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना, तो आपकी बेटियां उठाओगा घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले अकेले हरन मलेंगे, तोड़े बिना कतई नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे, हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बाढ़ देखे 2024 में आन की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन है राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार ठेली आउण लग रहे ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਆ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा।
हमने थोड़ा तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुंचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगा होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 2 साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा और इस बीच में तो ब्याह नहीं गया। मैं तो सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू है ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरन मलंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पड़ेंगे। हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आड़ की बाढ़ देखे 2024 में आड़ की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ
ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕੋਟਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत। कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना, तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वह घर परिवार बसांदा ना, अपने बेटा बड़का न पाड़ा। गरीब में जो कर हम गरीबी में रहना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है? गरीब कैसे अपना पेट पाल है? किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के। पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भाइयों की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है, और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा।
जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सके, हमने अंधे कर सके है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तम नहीं जागे ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगाओगा। हरियाणा का नहीं तो जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 10 साल राज कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तनु का नाश जा, और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तनु को सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके ये तो पड़ का खाओ अकेले हरन मलंगे, ठीक है नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हटा देंगे, हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देखे 2024 में, आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लेने वाला? राम ने वो ले रखा है। राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो अगर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का ना पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भाइयों की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा। प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है।
फिर भी वो 10 साल राज कर रहे, हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों आसमावेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुके हैं भाई साहब। मैं तो उनका नाश जा और इस बीच में तो ब्याह नहीं गया, मैं तो उनको सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा है। इनके यहाँ तो पिड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे, ठीक है नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर है पाड़ेंगे, हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बाढ़ देखे 2024 में, आन की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह मैं राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लेने वाला, राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली होण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जाग गया ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सवाल लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों समावेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा, और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया, मैं तो सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बटन। फिल्टर है पड़ेंगे। हाँ, तोड़ कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आने की बात देखा 2024
की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ये तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ कर रहे हैं, खनौरी बार्डर ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में, जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है, और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घर पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी, कदों आसमावेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तेन का नाश जा, और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह नहीं गया, मैं तेन को सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो, और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां उठाओगे घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते, विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले अकेले हरन मलेंगे। तोड़े बिना कतई नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे, हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बाढ़ देखे 2024 में, आन की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन है राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਟਾ ਬੋਲ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ?
ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से या देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है, गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 2 साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तनु का नाश जा और इस बीच जन्म में तो ब्याह नहीं गया। मैं तनु को सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। यो गुंडा तो भाई गऊ और ना इनका बहू है ना, इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे। ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ठीक है। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे, हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आड़ की बाढ़ देखे 2024 में आड़ की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ,
ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातिर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगाओगा। हरियाणा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 10 साल राज कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तेन को नाश जा और इस बीच जन्म में तो ब्याह नहीं गया। मैं तेन को सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलंग तोड़े बिना कतई नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देखा 2024 में आन की बात देखा उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह मैं राम लिया, तू क्यों लिया राम? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ।
ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत। कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है।
अगर वह घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है गरीब कैसे अपना पेट पाल है किसान खेती के कारण पेट पाल है कहाँ के रहने वाले हैं यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ जींद हरियाणा की और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठका रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुंचेगा जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका हमने अंधे कर सका है लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता यो तो गुंडा है गुंडा प्रधानमंत्री कौन है और इबी भी तुम नहीं जागे ने इब तो आड़ा गोला बगाओ थारे घरा पे गोला बगाओगा मोदी सरकार मुर्दाबाद ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ देखो इसका देख अरे वो क्या है राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है फिर भी वो 10 साल राज कर रहा है हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों समावेगी बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब मैं तो का नाश जा और इस बीच में तो ब्याह नहीं गया मैं तो सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू ना इनका गऊ ना बहू अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा हैं इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे तोड़े बिना कतई नहीं हटते तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में फिल्टर है पाड़ेंगे हाँ तोड़ के कोई नहीं छोड़ता है इसने मजदूर एकता जिंदाबाद और आन की बात देखे 2024 में आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती क्या कह राम लिया तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था वो कौन राम ने लेने वाला राम ने वो ले रखा है अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली होण लग रहे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, में देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के। पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। जो तो गुंडा है गुंडा, प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जाग गया ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद।
ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सवाल लाग रहा है, फिर भी वो 2 साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों समावेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा, और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तो सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलेंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बटन। फिल्टर है पड़ेंगे। हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देख के 2024 में आन की बात देख के उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था। वो कौन राम ने लाने वाला, राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर ऐसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो इन्ने ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना, तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना, नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में, जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है, और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घर पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी, कदों आसमावेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तेन का नाश जा, और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तेन को सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो, और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक एक हाथ के चल लेंगे।
और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। वो गुंडा गुंडा गऊ और ना इनका बहू ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पिड़का खाओ अकेले अकेले हैरान मलेंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बटन। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देखे 2024 में आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था। वो कौन राम ने लाने वाला, राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ये तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਠੇਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी, कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा, और तो इस बीच में तो ब्याह नहीं गया। मैं तो सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। ये गुंडा तो भाई गऊ और ना इनका बहू है ना, इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पिड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पड़ेंगे। हाँ, तोड़ के कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आड़ की बाढ़ देखे 2024 में आड़ की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लेने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ।
ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिगेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वह घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है? गरीब कैसे अपना पेट पाल है? किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भाइयों की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सके, हमने अंधे कर सके है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा। प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगाओगा। हरियाणा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है? राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 10 साल राज कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो उनका नाश जा और इस बीच में तो ब्याह नहीं गया। मैं तो उनको सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां उठाओगा घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरंड मलंग। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देखे 2024 में आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह मैं राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लेने वाला? राम ने वो ले रखा है। ट्रैक्टर ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ
ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेटिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से में देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है, गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भाइयों की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? और इभी भी तुम नहीं जागे ने, इब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। हरियाणा का नहीं खोली तो जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तेन को नाश जा और इस बीच में तो ब्याह नहीं गया। मैं तेन को सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लग रहा है। इनके यहाँ तो पिड़ का खाओ अकेले हरंड मलंगे। तोड़े बिना कतई नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर है पाड़ेंगे, हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देखे 2024 में आन की बात देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह मैं राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लेने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। बैठ जा
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾਤਾ ना हौसला कम नहीं होगा।
हमने थोड़ा तो कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, में देशी सरकार ने ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा जो खट्टर है ना तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ जब उन्हें बेरा पटेगा। गरीब की जिंदगी क्या है, गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुंचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जाग गया ने, ईब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगा होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, पूनम चौधरी साडे नाल आ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सवाल लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी कदों समावेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तो सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़का खाओ अकेले हरंड मलंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बटन। फिल्टर है पड़ेंगे। हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बात देख के 2024 में आन की बात देख के उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था। वो कौन है राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार ठेली आउण लग रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ
ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕੋਟਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना, तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी क्या है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना, नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में, जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर आया है, और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा।
जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? और इबी भी तुम नहीं जागे ने, इब तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी, कदों आसमावेगी। बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तनु का नाश जा, और इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तनु को सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो, और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां उठाओगर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले अकेले हरन मलेंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आन की बाढ़ देखे 2024 में, आन की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया? राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन है राम ने लाने वाला? राम ने वो ले रखा है। अरे राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर ऐसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि हज़ार ठेली आउण लग रहे ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ। ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो इन्ने ਮਾਤਾ हौसला कम नहीं होगा। हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना तो उसका बीरबानी, जिसका बीरबानी जिसने घर नहीं बसाया ना उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में जो कर हम गरीबी में रहे ना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ। जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है? गरीब कैसे अपना पेट पाल है? किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर रहा है और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पे गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है? राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो तो साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़ा को जागेगी, कदों आसमां आवेगी।
बिल्कुल इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो उनका नाश जा और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह है नहीं गया। मैं तो उनको सातू जन्म में उसका ब्याह ना हो और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में ना तो आपकी बेटियां उठाओगा घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज्य में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले अकेले हरंड मलंगे। ठीक है, नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के। कोई नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आड़ की बाढ़ देखे 2024 में आड़ की बाढ़ देखे उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था। वो कौन राम ने लाने वाला, राम ने वो ले रखा है। राम तो युवा ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर एसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ये तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। वैसे साडे पिछे किसान आउण लग रहे ने कि 1000 ठेली आउण लग रहे। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਗੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਡਾ ਉਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਆ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। और देखो ਮਾਤਾ। हौसला कम नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कहाँ से आए हैं आप? आपके हरियाणा की सरकार के तरफ से जो बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन की तरफ से, देशी सरकार ने, ये सरकार हमने चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा तो खट्टर है ना, तो उसका वीर बानी, जिसका वीर बानी जिसने घर नहीं बसाया ना, उसने कोई नहीं मेरा घर गृहस्थी किया है। अगर वो घर परिवार बसांदा ना, नहीं बेटा बड़का न पाड़ा गरीब में, जो कर हम गरीबी में रहना, अगर वह गरीब रह के अपना परिवार पाल के दिखाओ, जब उन्हें बेरा पटेगा गरीब की जिंदगी क्या है। गरीब कैसे अपना पेट पाल है, किसान खेती के कारण पेट पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पास के? पूनम चाबरी हूँ, किसान नेत्री जींद की रहने वाली हूँ, जींद हरियाणा की। और अपने भैया की मदद करने खातर हमारा सारा हरियाणा उठ कर है, और सारा हरियाणा दिल्ली भी पहुँचेगा। जो एक पल के लिए हमने कमजोर कर सका, हमने अंधे कर सका है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। यो तो गुंडा है, गुंडा प्रधानमंत्री कौन है? अरे भी तुम नहीं जागे ने, ये तो आड़ा गोला बगाओ, थारे घरा पर गोला बगाओगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। देखो इसका देख, अरे वो क्या है, राजा देश की रक्षा करा करे और वो अपनी प्रजा पर गोले पर सुहान लाग रहा है, फिर भी वो 2 साल राज कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आती ये जनता कड़क को जागेगी, कदों आसमां आवेगी। बिल्कुल। इस बुजुर्ग का देखियो, बुजुर्ग का किस तरह से जल चुका है भाई साहब। मैं तो का नाश जा, और तो इस बीच जन्म में तो ब्याह नहीं गया, मैं तो सातों जन्म में उसका ब्याह ना हो, और कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के एक हाथ के चल लेंगे। और तख्ता पलट दो 2024 में, ना तो आपकी बेटियां ठावकर घर पे गोले गिरेगा। इनका ना तो भाई गऊ और ना इनका बहू, ना इनका गऊ ना बहू। अरे इनके राज में गऊ कटन लाग रही, उन्हें नहीं रोक सकते विदेशा में मांस जान लाग रहा है। इनके यहाँ तो पड़ का खाओ अकेले हरन मलंग, ठीक है नहीं हटते, तोड़ के हटाएंगे बॉर्डर में। फिल्टर हाथ पाड़ेंगे। हाँ, तोड़ के नहीं छोड़ता है इसने। मजदूर एकता जिंदाबाद। और आने की बात देखा 2024
आसमान की बाढ़ देख है उन्हें शर्म नहीं आती। क्या कह राम लिया, तू क्यों लिया राम तो बहुत पहले आ गया था, वो कौन राम ने लाने वाला, राम ने वो ले रखा है। ट्रैक्टर अगे बढ़ रहे ने, आशा ट्रैक्टर आइसर जो कि किसान ने अगे ਵੱਲ जा रहे ने। ये तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ कर रहे हैं, खनौरी ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਾ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਗੀ ਜਾਣ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ